دنیا کی بیماری عارضی، دنیا کی مشکل عارضی، دنیا کی مشقت عارضی. یہاں تھوڑی سی مشقت اٹھاؤ گے اللہ کے دین کے لیے، جو اجر تمہیں ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اس مشقت نے ختم ہو جانا ہے، اس اجر نے باقی رہنا ہے. یہاں گناہ کی زندگی گزارنے کے لیے جو لذت اٹھاؤ گے اس کی لذت نے ختم ہو جانا ہے، اس کے وبال نے باقی رہنا ہے جب تک توبہ نہ کرو. ہاں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہوش کے ناخن لو. آپ یہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجے گئے ہیں. آپ یہاں مال کمانے کے لیے نہیں اس دنیا میں بھیجے گئے، آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجے گئے. وہ ذمہ داری کیا ہے آپ کی؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ جل شانہ نے آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے. پچھلی امتوں کا اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ فلاں قوم نے میری نافرمانی کی، وہ اس طرح تباہ کی گئی. قوم عاد نے نافرمانی کی، اس طرح ختم کی گئی. قوم سمود نے میری نافرمانی کی، اس طرح ختم کی گئی. آل فرعون نے نافرمانی کی، یوں ختم کیے گئے. شعیب کی قوم، اصحاب الایکہ، قوم سبا، ان سب کے ذکر، قوم لوط اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمائے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کا ذکر آیا ہے، اس امت کا ذکر آیا ہے، اللہ جل شانہ کا لہجہ بدل گیا ایک دم سے. اللہ جل شانہ اس امت کی تعریف فرما رہے ہیں وہ باقی ایسے تھے، لیکن آپ بہترین قوم ہیں، بہترین امت ہیں. ہاں کیوں یا اللہ؟ ہماری نمازوں کی وجہ سے. ہماری تو 5 منٹ کی نماز ہوتی ہے. بنی اسرائیل کے عابد 100 سال سے پہلے نکلتے نہیں تھے اپنی عبادت گاہوں سے. ہم تو روزہ بھی فجر سے مغرب تک رکھتے ہیں، ان کے روزے بھی 24 گھنٹے کے ہوتے تھے. ہم تو صدقہ بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ تو صدقہ بھی اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے تھے. بلکہ ان کے اوپر کو حالات اتنے سخت ہوا کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ ہمیں خود فرما رہے ہیں، دعا مانگو مجھ سے. کیا؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پچھلوں پر ڈالا تھا. ہاں یہ دعا ہمیں مانگنے کو کہا جا رہا ہے. تو یہ اعزاز اس امت کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس امت کا ایک ایک بیٹا، ایک ایک باپ، ایک ایک پوتا، ایک ایک دادا پردادا، بیٹی، ماں، بہو، بہن، بیوی، بچے، یہ سب کے سب ساری کی ساری انسانیت میں خیر پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. یہ مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا. یہ مقصد ہے. ہم ساری کی ساری انسانیت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. آپ لوگ رہنے والے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے ہیں. آپ کے آبا و اجداد پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے ہیں. اللہ نے کچھ حالات پاکستان میں پیدا کیے. وہ حالات آپ نے تو نہیں پیدا کیے. منگلا ڈیم آپ نے تو نہیں بنایا. ہاں جی، یا آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ منگلا ڈیم بنے. ہاں، تربیلا ڈیم بنے، منگلا ڈیم بنے. جو آزاد کشمیر کے رہنے والے تھے وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ہماری زمینوں کے اوپر ڈیم بنا دیا جائے. اللہ نے حالات پیدا کیے. ان کو وہاں UK بھیجو، یہ وہاں جائیں گے، وہاں جا کے اسلامی زندگی پھیلائیں گے. ہم تو ادھر آئے چھلانگ مارتے ہی ہم نے کہا جی اسلامی زندگی کیسی؟ ٹوپی اتار کے ادھر پھینکو، شلوار قمیض اتار کے اتھے سٹو، لاؤ جی دیو سانو پتلون قمیض. وہ کسی شاعر نے کیا کہا، وہ سولے کی ہیٹ ہوا کرتی تھی، سولے کی ہیٹ ہوتی تھی نا، وہ جو ہوتی ہے نا، وہ جو یہاں سے جو نکلی ہوتی، کیا کہتے ہیں، وہ سولے کی ہیٹ ہوتی تھی، بڑی مشہور. وہ اسے ایک شاعر نے کہا، واہ کیا دھج ہے میرے بھولے کی، واہ کیا دھج ہے میرے بھولے کی، شکل کوئلے کی تے ہیٹ سولے کی. آپ تو یہاں پر اسلامی زندگی رائج کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. یہ اللہ خود فرما رہے ہیں. آپ کی آبا و اجداد تو اس لیے بھیجے گئے تھے کہ اس دن تک سارا کا سارا UK مسلمان ہو جائے. ہاں، لیکن ہم نے بھی گنگا الٹی بہانی شروع کر دی. ہم بھی یہاں آ کے مال کمانے کی نیت سے ہم بھی چالو ہو گئے.
नहीं मेरे दोस्तों, आप इस मकसद के लिए नहीं भेजे गए। इसलिए सबसे पहले तो इस मस्जिद में जितने मेरे मुसलमान भाई बैठे हैं, सब के सब नियत करो, हम इस मुल्क में माल कमाने के लिए नहीं भेजे गए। ये नियत सब कर लो, सबसे पहले कर ली भाई, हाँ, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। अब दूसरी नियत करो, हम इस मुल्क में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी फैलाने के लिए आए हैं। ये नियत भी कर लो, कर ली तो क्या है, अगर तुमने सच्चे दिल से ये नियत की है तो अल्लाह आपसे काम लेंगे, अल्लाह आपसे काम लेंगे। जो फैक्ट्री बनाने की नियत करता है वो नजर आता है कि फैक्ट्री बनाने की नियत कर रहा है। जो मेडिकल कॉलेज जाने की नियत करता है वो नजर आता है ये मेडिकल कॉलेज जाने वाला है? कभी प्रोस्पेक्टस पकड़ रहा है उधर से, कभी वहां की सारी चीजें पकड़ रहा है, कभी उनके एग्जाम्स मालूम कर रहा है, उसको सब पता होता है कि मैंने पेपर कब सबमिट कराना है, एडमिशन कब खत्म हो जाएंगे, टेस्ट कब है। ये इसने नियत की हुई है मेडिकल कॉलेज जाने की। तो इसके लिए पहले दीन को सीखो, क्योंकि अगर तुमने वही जिंदगी गुजारी जो ये गुजार रहे हैं तो ये अपने कुफ्र पे मजीद पक्के हो जाएंगे, जो तुम्हारी तरफ से इन पर बहुत बड़ा जुल्म होगा। क्योंकि तुम इनके घरों में रहते हो, इनकी सड़कें इस्तेमाल करते हो, इनकी गाड़ियां इस्तेमाल करते हो, हाँ, इनकी बेटियों से शादियां करते हो, इनके अस्पतालों को इस्तेमाल करते हो, इनके पासपोर्ट तक ले लिया आपने। जाओ किसी अरब मुल्क में जाके 50 साल रहो, तो फिर भी पासपोर्ट नहीं देंगे। इन्होंने पासपोर्ट तक दे दिया, यहां वोट तक देते हो, आपके मेयर लॉर्ड मेयर यहां बन गए हैं। इस मुल्क में उन्होंने आपको इतनी बड़ी बड़ी इबादत गाहें बनाने का मौका दिया है, जहां पर आप अपनी खुल्लम खुल्ला इबादत करते हो, सब कुछ करते हो। आपने इनको रिटर्न क्या दिया भाई? ये तो मुसलमान का मिजाज था देने का, मुसलमान का मिजाज तो कभी लेने का नहीं था। मुसलमान का मिजाज तो देने का है, लेकिन हम तो लिए ही जा रहे हैं। हमने इनको क्या दिया? हम इनको गाड़ियां नहीं दे सकते, कंप्यूटर और मोबाइल नहीं दे सकते हम इनको, उसमें ये पहले ही हमसे आगे हैं। हम अगर इनको दे सकते थे तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाली जिंदगी दे सकते थे, लेकिन उसके लिए जरूरी यह था कि पहले मैं खुद उस जिंदगी पे होता जो मुझ पर 24 घंटे फर्ज है। ये 24 घंटे का फर्ज है, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आराबी आया मदीने आके उसने पूछा एक सहाबी से कि तुम्हारा कुरान किधर है? और मुझसे कोई आके पूछे जी आपका कुरान किधर है? मैं कहूँ मुझे इधर देखा ना, मैंने शलक में पढ़ा होगा। उनसे भी पूछा किसी ने, आपका कुरान जिनके बारे में अल्लाह ये फरमा रहे हैं, हाँ, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, जिसकी ऐसे तारीफ हो रही हो मेरे अजीजों, उनकी जिंदगी को उनके मानने वाले जब पसे पुष्ट डाल देंगे मेरे दोस्तों, तो आसमानों से फिर उन लोगों के लिए क्या फैसले होंगे? आप बताओ मुझे, क्या फैसले होंगे हमारे लिए? देखो, हमारी पस्ती का वाहिद इलाज ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी को तर्क कर देना है। ये दीन कुर्बानी की बुनियाद पर फैला है। आप दोबारा से अपने दिल की आंख से देखना शुरू करो मेरे नौजवान दोस्तों। तुम लोगों में से एक एक जो है वो अपने अंदर मुसअब बिन उमैर की सलाहियत रखता है, वरना अल्लाह कभी ना कहते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। तुम में से एक एक जो है तारिक बिन ज़ियाद की सलाहियत रखता है। हाँ, जिसने क्या दुआ की, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम जिनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ जिनकी हैबत से राई। ये सलाहियतें आप लोग रखते हैं अपने अंदर। आप कहां पड़ गए इस चक्कर में कि मेरे कल का क्या होगा? क्या हो गया तुम सब? जिसको ये फिक्र हो कि कल मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, अल्लाह जल्ल शानहू उससे उम्मत मोहम्मदिया की इस्लाह का काम क्या लेंगे? वो क्या काम करेगा? जिसकी सारी 24 घंटे की फिक्र ये हो कि मेरी बीवी का ये मसला हल हो जाए, मेरे बच्चे का ये मसला हल हो जाए। एक साहब ने कहा कि मैं
मैं इसलिए 4 महीने नहीं लगा सकता। मैंने अपने बच्चों को मदरसे से उठाना होता है और मदरसे छोड़ना होता है। तो मैंने उनसे अर्ज किया, हजरत ये बताइए आपकी एक ऐसे आदमी के बारे में क्या राय है जो अपने नाबीना बाप, बूढ़ी माँ, बीमार बीवी और 2 जवान बच्चियों को बगैर एक फूटी कौड़ी दिए हुए घर छोड़ के चला जाए और यह भी ना बताए कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं। आपकी उसके बारे में क्या राय है? फरमाने लगे, यार बड़ा कमकल आदमी है। मैंने कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया भाई, आपसे और मुझसे तो ज्यादा ही दीन जानते थे। मिसालें तो दे उन हजरात की और जिंदगी गुजारे ये कि मैंने बच्चों को मदरसे से उठाने। अरे भाई कोई बनाओ तरतीब के बच्चे मदरसे से आए और जाएं और निकलो तुम अल्लाह के रास्ते में, तुम तो दीनदार हो, 5 वक्त के नमाजी हो तुम। मेरे अजीज क्या हो गया है मुसलमानों को? भाई कोई ना कोई मसला तो हर एक का है। इस दुनिया में रहोगे तो इस दुनिया के तकाजे तो तुम्हारी मेरी तरफ मुतवज्जे जरूर होंगे, उनके बगैर कोई कैसे रह सकता है? ये दुनिया का असूल ही नहीं है। फारिग तो यहां पर वो है जो कोमे के अंदर अस्पताल में पड़ा हुआ है या जो कब्र में जा चुका है, इसके अलावा तो कोई फारिग नहीं है।